80% तेल पलैले आउ टोलगेट तो छाउनी कर देइछन्ती जोटा कि जुआड़े गले 100 टका लागुन आज 5000 6000 टका टोलगेट आज राउरकेला जा संबलपुर जा अनुगुल जा टांकी दिने दिने दी दिन पर्यंत गाड़ी ठिया होची डीजेल पकेया कौन जानी शुणी नुह एटा कौन अजाणत रोची समस्ते जानुं सरकार भी तो कहते आम सफिसीयंट तेल अच्छी प्रधानमंत्री कहते आम सफिसीयंट तेल अच्छी किंतु वास्तविक आमे जो रास्तार ठिया होचु आमे देखुचु गाड़ी आमर दिने दी दिन 8 घंटा 10 घंटा ठिया तादरे बोली लिमिटेशन 200 लिटर तेल ताठू अधिका नहीं मो गाड़ी जदि जीव विशाखापट्टनम जीव मो कौन 200 लिटर तेल पकेब कौन बाट गाड़ी तेल पके पके जाऊब आम गाड़ी रास्तार आज्ञा ठुआ हो बड़ गाड़ी आम कुआड़े नबू बड़ गाड़ी आम कुआड़े नहीं पारू ना माने से माने कौन कहले मिछटार फोटो उठा हो भिसीआर करा एगुड़ा माने आम जापार कौन ट्रक मालिक साथ एमती हो माने आउ क्या पाखे रोनी आम रोड रे चलने रोड टैक्स दबू तापर भी टोल टैक्स दबू तापर भी परमिट दबू जिते बड़े आमर प्रति मुहूर्त सब जिन बढ़िबार लगुच कि आज्ञा भड़ा बढ़िबार ना आम कौन भूल करूँ कौन पाप करूँ माने विगत जो सरकार थिले आमर जहाँ जमी आम भाभी नूतन सरकार आसला आम सब किसी चेंज हम आज पर्यटन किसी भी हो पारानी माने आम प्रति मुहूर्त मरी मरी बंचुचे आज्ञा देश में पाखापाखि 95 लक्ष ट्रक गड़ुची ए मध्यरु जहाँ किछि दिन तले गोटे गणमाध्यम रे खबर प्रकाश पाइथिला ये जो 95 लक्ष ट्रक मध्यरु 19 लक्ष ट्रक माने पाखापाखि 20% ट्रक अचल हो पड़ी नाई ना आज्ञा ट्रक खराब होनी बरं वर्धित तेल रेट एवं वर्धित भड़ा को नहीं जो ट्रक मालिक माने अछंती से माने विभिन्न प्रकार हैरान हरकत होउछंती किए ईएमआई दे पाउनी कहा को भड़ा मिलूनी तो आउ किए गाड़ी को मेंटेनेंस करि पारुनी एभली समस्या देकी आम राज्य रे थिबा लक्ष लक्ष ट्रक ओनर माने मध्य हैरान होउछंती जहाँ को लेकिन किछि मास तले आम गोटे खबर प्रकाश करथिलु एवं आपण मानकर बहुत समर्थन मिलथिला पाखापाखि 5 लाख रु ऊर्ध्व व्यू से वीडियो रे जाइथिला आज पुणी थरे एई तातुथुबा खरारे माने आज तो मते जहाँ लगुच आज्ञा भुवनेश्वर रे 43-44 डिग्री खरा थिबो से खरारे आज पुणी थरे आमे से ट्रक मालिक मान सहित देखा हुआ आसीचु एवं आपण को ताको सहित एक स्वतंत्र साक्षात्कार रे निहाती भाव में समस्या विषय आम अवगत करेबू आशा करुचु कि राज्य सरकार ट्रक मालिक जो भाई माने अच्छी जो मालिकाणी भौणी माने अच्छी समस्या कथा बुझे एवं तांकु सहयोग हाथ बढ़ेबे आसतु जानिबा ए ट्रक मालिक माने ट्रक व्यवसाय विषय कौन निजर मतामत दौर गणेश महारी निखिल ओडिशा मिनी ट्रक मालिक महासंघर राज्य सभापति प्रथम आम कहू आम गाड़ी मालिक मानकर हाहाकार सृष्टि करिछि प्रत्येक जिनिस आम उपरे बोझ उपरे नलिता बिड़ा नदिला बिड़ा चली कहीं तेलर रेट बोधे 15 दिन भितर 10 टंका रु 11 टंका बढ़ी जाइए खाली तेल नहीं तार गोटे आडगुलू लगुच जोटा कि 1000-1200 टका लगुला सी भी 2000 टका लगुच से बोधे जनसाधारण जापर ना आमर मालबाही गाड़ी एमती गोटे गाड़ी से गाड़ी चलिले आमे देशर गोटे सैनिक भाया कम करुचु जदि समस्ते भलरे बुझीपारे कहीं मालबाही गाड़ी चलिए पनीपरिया माछ अंडा मेडिसिन पानी प्रत्येक जिनिस गोटे राज्य गोटे राज्य को भी नवा आनिया करुचु आज यदि गोटे दिन परिवा गाड़ी बंद हो मार्केट परिवा मिलबनी माछ गाड़ी बंद हो माछ मिलबनी मेडिसिन यदि टाइम रे विभिन्न मेडिकल न पहुँचब से लोक रोगी मैंने मेडिसिन पाइबे किंतु आम प्रति सरकार अवहेला करुँच जानूँ जेते राताराति भावुं आम उपर बोझ न दूसरी किंतु आमर सुविधा कौन देखुना सरकार जो निज सीट टाक बजाय रखापी जो पैसा बांटिकी से टंका को फोपाड़ी से काम
ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାର କୋଉ ଦଳ ନୁହଁ, ଆମେ ହେଲୁ ଟ୍ରକ୍ ବାଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଘର ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆମେ ଏତିକି କହୁଛୁ, କର ତମ ସୁବିଧା କର, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହଉଛି, ରାତି ଅଧରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ସେ ଝଡ଼ ତୋଫାନେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ କାମ କରୁଛୁ, ସେ ସବୁକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସରକାର ଆମର କୌଣସି ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ତେଲଟା ବଢିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ତେଲ ବଢିଲେ ବସରେ କିଛି ଭଡା ବଢୁଛି, ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଯଦି 10 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା 92 ଟଙ୍କାକୁ 101 102 ଟଙ୍କା ହେଲା, ତାହେଲେ ସରକାର କ'ଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହଁ? ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଇଛି, ସରକାର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହଁ ଯେ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ କୋଉଠି ଠିଆ କରିବେ? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁନୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରୁନୁ? ଆଜି ଆପଣ ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ବାହାର କଲେ ବି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିଭି ଫ୍ରିଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ପଇସା ନେଲେ ବି ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଇଏ କରୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲନ୍ତି। ଯୋଉ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା, ତେଲ ରେଟ୍ ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଚାଲୁନି, ଯାହା ଇନକମ୍ ହଉଛି ସେଥିରୁ 80% ତେଲ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଟୋଲଗେଟ୍ ତ ଛାଉଣି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଯୁଆଡେ ଗଲେ 100 ଟଙ୍କା ଲାଗୁନଥିଲା, ଆଜ୍ଞା 5000 6000 ଟଙ୍କା ଟୋଲଗେଟ୍। ଆଜି ରାଉରକେଲା ଯାଅ, ସମ୍ବଲପୁର ଯାଅ, ଅନୁଗୁଳ ଯାଅ, ପୁରୀ ଯାଅ, ବୌଦ୍ଧ ଯାଅ, ଯୁଆଡେ ଗଲେ ତେଲର ରେଟ୍ ବହୁତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହାର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରି ଆମ ଗାଡ଼ି ମାଲିକକୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ୟା ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସେଭ୍ ହେବେନି, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସେଭ୍ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ଭଲରେ ଚଲେଇବୁ, ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି, ଘରେ ଔଷଧ କିଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଘର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ପରିଚୟ ଏ ସରକାରରେ ଆଜି ହଜିଯାଇଛି। ଡିଜେଲ ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍, ଏ ସରକାର ବି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ GST ହଟେଇ ଦିଅ, ଡିଜେଲ ରେଟ୍ କମିଯିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାରତ, ଉତ୍ତମ ଭାରତୀୟ, ଆମ ଦେଶର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ମାନେ ଆଗ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠି ଯୁଦ୍ଧରେ ଗାଡ଼ି ମାଗଣା ଯୋଗେଇବା ହଉ, କି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲେ ବି ଗାଡ଼ି ଦେବାରେ ହଉ, ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ମାନେ, ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସହିତ 10-10ଟା ପରିବାର ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଡିଜେଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଡିଜେଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମହଜୁଦ ଅଛି। ୟାକୁ କଳା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛୁ। ତେଲ ସଙ୍କଟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହା ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କର ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିବ, ଟ୍ରକ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଧାରା କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ତାର ତେଲ। ସେ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଟାଙ୍କିରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଉଛି ଡିଜେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣି ଶୁଣି ନୁହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଜାଣତରେ ହେଉଛି? ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସରକାର ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତେଲ ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତେଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗାଡ଼ି ଆମର ଦିନେ 2 ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଲିମିଟେସନ 200 ଲିଟର ତେଲ, ତାଠୁ ଅଧିକା ନାହିଁ। ମୋ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଯିବ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଯିବ, ମୋ କ'ଣ 200 ଲିଟର ତେଲରେ ପକେଇବ? କ'ଣ ବାଟ ଗାଡ଼ି ତେଲ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଉଥିବ? ଏକରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ, ଟ୍ରକ୍ ଦେଶର ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ। ଆଜି ଅଟୋବାଲାଙ୍କର ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି, କାର ବାଲାଙ୍କର ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ବସ୍ ବାଲାଙ୍କର ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ବେଳୁ ଏତେ କୁଣ୍ଠାରୁତ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ବଡ଼, ୟା ପଛରେ କାହାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି? ଏମିତି କି ଶକ୍ତି ଅଛି, କି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଚାପରେ ଚେପା ହେଇ ଆଜି ସରକାର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଭଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଅପିଲ କରି ଆସୁଛୁ। 2019 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ନୂତନ ସରକାର, ନୂତନ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲୁ, ହୁଏତ ଏଥର ବଢିଯିବ ରେଟ୍। କମିଟମେଣ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଏବେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ତମ ରେଟ୍ ବଢିଯିବ, ରେଟ୍ ରିଭାଇଜ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଶିଥିଳ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ଅଳନ୍ଦୁ ଲାଗିକି ସେ ଫାଇଲ ରହିଛି। ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ହତାଦର ଅନାଥ ଛୁଆ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା କେହି ନାହିଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରସା, ଆମର ଭଏସ, ଆମ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚୋଟ ପତ୍ରକାର, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଆସୋସିଏସନର କିଛି ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ଏ କଥା ମାରି ବାବୁ କହିଲେ ଏବଂ ପୁରଞ୍ଜନ ବାବୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ ହେଲା ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା, କି ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବି ଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏତେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ଚାଲୁଛି, ଆରଟିଓ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଫିକ ବାଲା ହେଲେ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗତଥର ବି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିଛି ନା ଏଇ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ଯେଉଁ ଜୁଲୁମଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି? ସମସ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସଭାପତି। ଆମର କିଛି ଏଠି ଅଛବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଭିସିଆର କରିବା କଥା, ମାନେ ସରକାର ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ମିନାଲ ହେବ, ଯେମିତି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଅଛି ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ମିନାଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସବୁ କ'ଣ କଲେ, ଖାଲି ଆମର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଯେମିତି ଆମର କହିଲେ ଆମର ଭାଇନା କି ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନେ ସଭାପତି କହିଲେ, ମାନେ ଆମ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ଥୁଆ ହେଉଛି, ବଡ଼ ଗାଡ଼ିକି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ନେବୁ, ବଡ଼ ଗାଡ଼ିକି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାନେ ସେଇଠି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମିଛଟାରେ ଫଟୋ ଉଠା ହେଉଛି, ଭିସିଆର କରାହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସାଥିରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ମାନେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ରହୁନି। ଆମେ ରୋଡ଼ରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ରୋଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ, ତାପରେ ବି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ, ତାପରେ ବି ପରମିଟ୍ ଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଡ଼ା ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛୁ, କ'ଣ ପାପ କରିଛୁ? ମାନେ ବିଗତ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ଆମର, ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲା ଆମର ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ମାନେ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରି ମରି ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ଘର ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଗାଡ଼ି କରିଛୁ, 10ଟା ପରିବାର ଚଳଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚଳେଇ ପାରୁନୁ। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଠିକ୍ସେ ଦରମା ବି ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ପ୍ରତିଟି ଗାଡ଼ି ଆମର ଟଣା ହେବାର ଲାଗିଛି, ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଭଡ଼ା କଥା ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 5-7 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ମନେ ପକେଇବି, ଧରିନିଅନ୍ତୁ 80-85 ଟଙ୍କା ତେଲ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ 110-100 ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ 20 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଭଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଫରକ ପଡ଼ିଲା, ଭଡ଼ାରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଫରକ ପଡ଼ିଲା? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ରେଟ୍ର କମ୍ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତିକି ଭଡ଼ା ପାଉଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ପରେ, ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଖାଉଟି ଜିନିଷ ବଢ଼ୁଛି, ସବୁ ବଢ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା କମିବାର ଲାଗିଛି। କେଉଁ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଭଡ଼ା ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ କିଛି ଆଜ୍ଞା 1% ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଛି, ସେ ରେଟ୍ ବି ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଲାଗୁ ହେଉନି। ଯେଉଁ ଆପଣ 2019 ମସିହାରେ କହିଲେ, ସେଇ ରେଟ୍ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାନେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ମାନେ ସେତିକି ରେଟ୍ ବି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ।